नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। 14th फाइनेंस की आर्थिक अनुदान के तहत धोलाई विधानसभा केंद्र में चल रही है घोटाले की दौर। आरोप प्रत्यारोप पर जुट रहे हैं लोग। करीमगंज जिले के भारत बांग्लादेश सीमांतवर्ती क्षेत्र बालिया इलाके में 300 साल पुराने नृसिंह मंदिर में हुई डकैती की वारदात। नगद राशि सहित गहने उड़ा ले गए डकैत। हाइलाकांदी जिले के काटाखाल नदी में नहाने के दौरान विकास तंतुबाई नाम के युवक हुआ लापता। इलाके में छाई सनसनी। एसडीआरएफ जुटी तलाशी में। धोलाई क्षेत्र में आईपीएल देखने के लिए अपने घर में डिश लगाने के दौरान निंकुशील नाम के व्यक्ति की छत से गिरने से हुई मौत। इलाके में छाई दुखद माहौल। शोक व्यक्त किया वन मंत्री परिमल शुक्लवैद्य। बराक घाटी में मिजो आग्रासन पर कड़े कदम उठाए जाने के लिए बराक डेमोक्रेटिक फ्रंट के कार्यकर्ता प्रदीप दत्त राय ने प्रशासन से किया अपील। राजनेताओं पर हट रही है उम्मीद। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। एक तरफ जहां राज्य और केंद्र सरकार 14th फाइनेंस के तहत ग्रामीण क्षेत्र में उन्नयन के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, तो इसी दौरान बराक घाटी के विभिन्न क्षेत्र में बड़े पैमाने पर घोटाले के दौर सामने उभर कर आ रहा है। पूर्व धोलाई विधानसभा क्षेत्र के पालंघाट जीपी के अधीन 10 नंबर ग्रुप में अनुमोदित राशि घोटाले किए जाने के आरोप लग रहे हैं। मालूग्रामपुर सड़क से समरेंद्र नाथ के घर तक एनआरडीजीएस सड़क निर्माण के क्षेत्र में लापरवाही बरते जाने पर तथा सड़क निर्माण में घोटाले किए जाने पर लोग परेशान हैं। परेशानी के कगार में जी रहे लोगों ने सदन में विस्तारित जानकारी दिया और साथ ही जीपी सभापति शशांक शील, जीपी सचिव विश्वजीत देव तथा एई संदीप सूत्रधर पर पैसे घोटाले किए जाने के साथ साथ गबन का भी लगाया आरोप। पालंघाट जीपी के मालूग्राम क्षेत्र से आरसीसी कालवाट निर्माण के दौरान लाखों रुपए गबन किए जाने का आरोप लग रहा है। सूत्रों के अनुसार इस क्षेत्र में जमींदाता जयानाथ द्वारा केवल 8 फीट जगह प्रदान किया गया था, जबकि शशांक शील लगभग 16 फीट जगह इस्तेमाल कर कालभाट बना रहे हैं और अपने मनमर्जी के अनुसार प्रकल्प को अंजाम दे रहे हैं। इस संदर्भ में क्षोभ व्यक्त करते हुए मिश्रीलाल रविदास तथा आवासीय क्षेत्र के लोगों ने विस्तारित खुलासा किया और जीपी सभापति शशांक शील तो दूसरे हस्तियों पर आर्थिक गबन के साथ साथ अपना बाहुबल प्रदर्शन करने का आरोप भी लगाया। पालंघाट जीपीर मालूग्रामे 10 নম্বর গ্রুপে একটা রাস্তার কাজ 14 ফাইন্যান্সের এই 6 লক্ষ টাকা এই রাস্তাতে গ্রান্ট হয়েছে, কিন্তু 6 লক্ষ টাকার কাজের বিনিময়ে আজকে আমরা ওরা কমপ্লিট করে গিয়ে চলে গেছিল। আমরা এখন দেখি রাস্তাটা তুড়পাড় হয়ে গেছে। আমরা গ্রামের সব মিলে এই রাস্তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাই আর যাতে আমরা রাস্তার ঘাটটা সুন্দর হইতে। এটা নিয়ে বক্তব্য শেষ দিলাম। ভালো হয়েছে না কেন? আপনি তো চেয়ারম্যান হইলেও আমার কথা তো হয়েছে না, গুরুত্ব হয়েছে না। কে গুরুত্ব দিয়েছে না আপনার কথা? সেক্রেটারি, প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার তারা কিতা কয়? তারা তো কয় ওই তো কাজ খুব ভালো হতাওয়ার কইয়া কইয়া কাজ করিয়া গেল। কাজ ভালো করতে কাজের এই অবস্থা কেন আজকে? এই অবস্থা কেন আপনারা দেখোই না? আমি কত গ্যারান্টি দিয়ে গেছেন? গ্যারান্টি তো 40 থেকে 50 বছর। আর আজকে কয় মাস গেছে? কয় মাসের ভিতরে কেটে? 1 মাস হয়েছে না তো, 1 মাসও কমপ্লিট হয়েছে না। আপনার এমনি মানে সিকুন্ডি খাড়া করছে নাকি? আমার তো ওরকম সিকুন্ডি আপনার? সিকুন্ডি কোনো ফাংশন নাই আপনার? না, আমার কাছে কোনো টাকার দায়িত্ব নাই, কিচ্ছু নাই, খালি সাইন লাগে, সাইন দিছি, ওইটাও শেষ। এটা খেয়ে করছি টাকা ইগুলা কাজ তো প্রেসিডেন্টে। আর খে প্রেসিডেন্ট তো জিপি সেক্রেটারি, ইঞ্জিনিয়ার লগে আছে, আর তো খেয়ে করবো। থেকে পড়িয়া ঠ্যাং ভাঙিয়েছে। কোন কালপাট? ওই তো ওখানে যে পঞ্চায়েত কালপাট বানাইছিল। যে কোন পঞ্চায়েত? ও আমরা গাঁও পঞ্চায়েত সুশাঙ্কর শীল, ওইটা আমরা বানানি পরে আমার ভাতিজাও আইছিল। কি করছে কইতে পারতাম না, কিন্তু কালপাট থেকে তো পড়িয়া ঠ্যাং ভাঙি লইছে। তো এখন মেডিকেলও আছে। তাই
আজকে মালুগ্রামে আইছি, মালুগ্রাম 10 নম্বর গ্রুপে আইছি। 10 নম্বর গ্রুপে আইয়া মিশ্রিলাল রবিদাস যে গ্রুপের গ্রুপ মেম্বার, এই পালংঘাট জিপির অন্তর্গত 10 নম্বর গ্রুপে গ্রুপ মেম্বার মিশ্রিলাল রবিদাস, এখানের জিপি প্রেসিডেন্ট হইল আমার শশাঙ্ক শীল মহাশয়। কিন্তু এখানে একটা কালভার্ট করছে, তারা একটা ছোট্ট রাস্তার উপরে কালভার্ট করছে, ছোট্ট রাস্তার উপরে কালভার্ট করছে। ছোট রাস্তা বলতে 3 থেকে 4 হাত হইব রাস্তাটা, কিন্তু কালভার্ট করছে 8 থেকে 10 হাত বড় করিয়া কালভার্ট যেটা করছে। এই 8 থেকে 10 হাত বড় করিয়া যে কালভার্টটা করছে, এটা এই রাস্তার জন্য উপযুক্ত না। হ্যাঁ, এই রাস্তাতে 1.5 লক্ষ টাকা খরচ করিয়া যে কালভার্টটা তৈরি করছে তারা, এটা সরকারি টাকাটারে অপচয় করছে। সরকারি টাকাটারে মাত্র 50,000 টাকার বিনিময়ে যদি কেন কালভার্ট হোম পাইপ দিয়া করতো তাহলে জল নিষ্কাশন হয়ে যেত। কিন্তু এটার এই 1.5 লক্ষ টাকাটা ইউটিলাইজ করছে তারা এখানে, কিন্তু 1.5 লক্ষ টাকাটা লাগছেই না এখানে। एक बार फिर से मंदिर में हुई डकैती की वारदात। भारत बांग्लादेश सीमांतवर्ती क्षेत्र के करीमगंज इलाके में इस दिन बलिया इलाके के 300 साल पुराने नृसिंह मंदिर में डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया। हथियार से लैस डकैत गिरोह ने मंदिर के पुजारी को अपने गिरफ्त में ले लिया और परिवार सदस्यों को बंदूक की नोक पर रखकर जमकर मारपीट किया और मंदिर के स्वर्ण अलंकार सहित नगद राशि उड़ा ले गए। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस तथा सीमांत सुरक्षा वाहिनी के कार्यकर्तागण घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन तब तक डकैत फरार हो चुके थे। डकैती की वारदात को लेकर पूरे इलाके में तनाव का माहौल छाया हुआ है। इस संदर्भ में जिला भाजपा के युवा नेता संजीव बनिक, शर्मिष्ठा पुरकास्त व दूसरे कार्यकर्ताओं ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया है। হারাবার গেলে লেট্রিন গেছে, লেট্রিন পড়াইয়া আনিয়া বিছনা শোয়াইয়া, এরপরে আমি একটু গুমর বাবা পাই গেছি। গুমর বাবা পাওয়ার পরে বার্তা বুঝছি দরজার মধ্যে কড়কড় কড়কড় শব্দ করে 3-4 জনের কথা শুনছি। পয়লা ভাবছি তুফানের শব্দ করে, এরপরে দেখছি যে দরজা টানের শব্দ করে, মানুষের কথাও শোনা যায়। শোনার পরে আমি ফালমারি উঠছি, উঠার পরে আমি দরজার কিনারও গেছি। যাওয়ার পরেও আইয়া প্রথমে একটা আমার ধরছে, আমি চাইছি তাদের ধরতাম। ধরার সময় আইয়াও আমার পিছন থেকে একটা ইয়া দাও খানো ধরছে, ধরিয়া হয়েছে চুপচাপ কথা কইস না। আর নিয়া আমরা ভিতরে আর একটা ছোটো রুমও নিয়া সবরে কানো বান্ধি দিছে। বান্ধার পরে এরপর হয়েছে 1 লাখ টাকা আইছে, 1 লাখ টাকা দে, তোর কাছে 1 লাখ টাকা আছে, সোনার মূর্তি আছে ওটাই দে, আর সোনা গয়না যা আছে দে। তখন আমরা কইছি আমার কাছে কোনো টাকা পয়সা নাই, কেন কমিটি আছে, এটা তো কমিটির কাছে থাকে, আমরা গরিব মানুষ মন্দিরেও আছি, আমরা কমিটি কোনো বেতনও দেন না, 1200 টাকা নরসিংহ পূজার লাগি দেয়। বাবাও কল আমার কাছে কিচ্ছু নাই, আমরা অত্যাচার করি না, মারামারি করি। এরপরে কইছে তোর শোকেজের চাবি দে। আমরা 3 জন সব এক কানো বান্ধা আসলাম, 3 জন। আপনার শেষে আছে? আমরা 3 জন বান্ধা আসলাম, এটা ঘুমো আছি, বিছনা থেকে ঘুমাই গেছে। তারপরে শোকেজের চাবি দিছেন, চাবি লইছে, চাবি লইয়া শোকেজ খুলছে, খুলিয়া শোকেজর ইয়ের মধ্যে নিচর বক্সর মধ্যে পাইছে নরসিংহর তুলসী আছিল বোধহয় প্রায় 12-14টা, সোনার বেলপাতা, রূপার বেলপাতা, আর তার গলার নেকলেস, মঙ্গলসূত্র, চুড়ি আছিল 4-5টা বোধহয়, হাতের আংটি, এরপরে খান থাকি কুলিয়া নিছে, আমার মেয়েটার খান থাকি কুলিয়া নিছে, আমার হাতের আংটি এটা নিছে কুলিয়া, গলার চেইন একটা রূপার খুলছে, কুলিয়া নিয়ে এটা আবার তার গলাত লাগাইছে। আংটিটা মেয়ের হাত থেকে খুলছে, খুলিয়া নিয়ে আংটিটা আবার তার হাতে ঢুকাইছে। আর সবটির মুখের মধ্যে মানে খালি চোখটা বার করা, মুখটা দেখা গেছে না। তারা কজন আসলো? অনুমানিক গড় প্রথম 4-5 জন গড় ঢুকছে, এরপরে বাইরে তো আরো মোটামুটি 6-7 জন আইডিয়া করি। আর এরা মাত কিরকম? মাত বাংলাও মারছে, হিন্দিও মারছে, খাসা ভাষায় মারছে, আমার গালাগালিও করছে। এরপরে 3 জনটা এখানে ভিতরে ঘোরা বাঁধছে, বাঁধার পরে যখন দেখছে শোনা গয় না আমরা কিছু দিতে রাজি না, তখন মেয়েটারে পান খাটছে, খাটিয়া কইছে মাইয়া লইয়া যাই আর গিয়া কইয়া বাইরে যেত। তখন আমি আমার মিসেসরে কইছি যা আছে সব দিয়া দিলাম। এরপরে আবার আনিয়া তাইরে আমরা কিনারও বান্ধিয়া আবার দিলাইছে, বান্ধিয়া সব খুলিয়া তারা হাতে তারা বেগও ঢুকাইছে। ওয়াল টিভি আছে খুলছে, ওয়াল টিভিটা নিতেও আছিল। তখন আমি কইছে বাচ্চারা দেখে বাবারে এটা নিও না তোমরা। এরপরে আমারে ওখান থেকে বাঁধ খুলিয়া হাতের দিকে 3টা বাঁধ পিছন দিকে বাঁধ দিয়া নিছে আমার ঠাকুরঘরও। কইছে ঠাকুরঘরও চাবি দেখাইয়া দিছে, সামনে একটা আলমিরা এখানে চাবি আছে, ওটা লইয়া গিয়া ঠাকুরঘর খুলছে, খুলিয়া আমারে ঢুকাইছে, নিয়া লোকে ঢুকাইয়া নরসিংহর ফটো লামাইছে। উপরে থেকে ফটোর মধ্যে নরসিংহ চেইন আছে, তুলসী আছে প্রায় 7-8টা সোনার, বেলপাতা আছে সোনার, রূপার তুলসী আছে, রূপার বেলপাতা আছে, হ্যাঁ এটাই না আছে। এরপরে নরসিংহর কপালের একটা রূপার চূড়া, গোপালর একটা চূড়া। আপনার কোনো সন্দেহ হয়েছে বা কোনো চিনছেন না? আপনার সেগুলো চিনতে পারছি না। हाइलाकांड जिले के अलकापुर विधानसभा केंद्र के काटाखाल नदी में नहाने के दौरान विकास तंतुबाई नाम के 17 वर्षीय एक युवक लापता हो जाने पर पूरे इलाके में तनाव का माहौल छाया हुआ है। वारदात की जानकारी मिलते ही इस क्षेत्र में नारायणपुर के जीपी सभापति एम हिफ्जुर रहमान व बर्नीवीर चाय बागान के कार्यकर्ताओं ने पुलिस सुपर से
संदर्भ में जानकारी हासिल किया और जिला उपायुक्त मेघानिधि दाहाल के प्रयास से एसडीआरएफ के जवान शव की तलाश में जुट गए। जमकर दिन भर शव का तलाशी किया गया लेकिन शव का पता नहीं चला। बहरहाल एकाएक विकास तंतुबाई नाम के इस युवक की नदी में डूब जाने से इलाके के लोगों में दुखद माहौल उभर कर आया हुआ है और उत्सुकता का दौर पूरे इलाके में छाया हुआ है। হাইলাকান্দি জেলার আলগাপুরের বর্ণি বীজ বাগানের এক 16 বছরের যুবক কাটাখাল নদীতে ডুবে গেছে। উত্তর নারায়ণপুর জিপি সভাপতি এম হিফজুর রহমান লস্কর এ বিষয়ে জেলা প্রশাসনের কাছে বিষয়টি জানিয়েছেন। জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে উদ্ধার কার্যের জন্য বিহিত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনায় স্থানীয় জনগণকে নিয়ে জেলা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বক্তব্য রাখছেন সভাপতি এম হিফজুর রহমান লস্কর। এবং উত্তর নারায়ণপুর জিপি এবং বর্ণিবীজ জিপির অন্তর্গত কাটাখাল নদীতে আমাদের বর্ণিবীজ বাগানের একজন যুবক 16 থেকে 17 বছর তার আনুমানিক বয়স হবে। সেই বনমালী তন্দু ভাই এখন থেকে 1 ঘন্টা আগে কাটাখাল নদীতে জলে ডুবে গেছেন, যার দরুন আমরা সঙ্গে সঙ্গে হাইলাকান্দি জেলাধিপতির সঙ্গে ফোন যুগে যোগাযোগ করেছি। মাননীয় জেলাধিপতি মহাশয় সাথে সাথে এনডিআরএফ এবং এসডিআরএফ পাঠিয়েছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের অন স্পটে এই বনমালী তন্দু ভাইকে বিকাশ তন্দু ভাইকে জলে ডুবা থেকে অক্ষত অবস্থা বের করার জন্য ডিসি মহোদয় তাৎক্ষণিক নির্দেশ করেছেন, যার দরুন আমরা বর্ণিবীজ এবং উত্তর নারায়ণপুর জনগণের পক্ষ থেকে মাননীয় ডিসি মহোদয়কে ধন্যবাদ জানাই। বিশেষ করে এখানে বর্ণিবীজ বাগানের জনগণ, আমার উত্তর নারায়ণপুর জিপির এপি এবং বিশেষ করে এই যে ছেলে, সেই ছেলের বাবা এখানে উপস্থিত আছেন, ওনার কাকাও উপস্থিত আছেন। আমরা অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছি এবং হাইলাকান্দির জেলাধিপতির কাছে অনুরোধ এবং বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা 2 জিপির জনগণের পক্ষ থেকে বিশেষ অনুরোধ করছি, যাতে এই জলে ডুবা যুবককে পুনরায় অক্ষত অবস্থা বের করে দেওয়ার জন্য আমরা জনপ্রতিনিধি হিসাবে আমরা জোরালো দাবি জানাচ্ছি। বিশেষ করে হাইলাকান্দি জেলাধিপতির কাছে আমরা জোরালো দাবি জানাচ্ছি। আমরা আশা করব তাৎক্ষণিকভাবে অক্ষত অবস্থা বের হবে। যদি কোনো ঘটনাক্রমে সেই ছেলেটিকে বের করা না যায়, আমরা সরকারিভাবে আগাম হাইলাকান্দির মাননীয় জেলাধিপতির কাছে সেই পরিবারকে অন্তত 15 লক্ষ টাকা দেওয়ার জন্য আজকের জনসভা থেকে আমরা দাবি জানাচ্ছি। महज टीवी पर आईपीएल खेल देखने के प्रयास से अपने दूसरे मंजिल में डिस्क लगाए जाने के दौरान पैर फिसलकर गिरने से रिंकू शील नाम के एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। धौलाई विधानसभा केंद्र के भागाबाजार क्षेत्र में रह रहे रिंकू शील इस दिन आईपीएल देखने के लिए अपने छत में डिस्क लगाने में जुड़े हुए थे, तो इसी दौरान पैर फिसलकर वे नीचे गिर गए। वारदात की जानकारी मिलते इलाके के लोगों में दुखद की माहौल देखने को मिली। साथ ही घटनास्थल पर ही उनका निधन हो गया। जीपी सभापति तथा भारतीय जनता पार्टी के 90 नंबर बूथ के सभापति पद पर रिंकू शील आसीन थे। उनके एकाएक निधन पर वन मंत्री तथा जाने माने व्यक्तित्व परिमल शुक्ल वैद्य ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उनके एकाएक मौत के चलते पूरे इलाके में दुखद माहौल छाई हुई है। ব্যবসায়ী হওয়ার পাশাপাশি ভারতীয় জনতা পার্টির 90 নম্বর বুথের বুথ প্রেসিডেন্ট রিঙ্কু শীল রবিবার সন্ধ্যা 7টায় নিজের দোকান ঘরের দ্বিতল ভবনে আইপিএল খেলা দেখার জন্য টিভির ডিশ অ্যান্টেনা ঠিক করতে গিয়ে সেখান থেকে পা পিছলে দুর্ভাগ্যবশত দ্বিতল ভবন থেকে নিচে পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনায় আকস্মিক মৃত্যু ঘটে। বর্তমানে পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজন সবাই এখানে ছুটে এসেছেন তার আকস্মিক মৃত্যুতে। আমরা পাড়া প্রতিবেশী হিসাবে সে সাধারণত খেলাধুলা ক্রিকেট খুব বেশি ভালোবাসত, আমার সাথে খেলা করেছে বেশ দিন, তো সেই হিসাবে আমরা পাড়া প্রতিবেশী হিসাবে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবদের সমাজ দেখে বর্তমানে ব্যস্ত রয়েছি। তার আকস্মিক মৃত্যুতে শোকাহত আমরা। धौलाई विधानसभा केंद्र के पानी भरा जीपी का दिन लेंटिला इलाके के रहने वाले महेश चंद्रनाथ नाम के वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता के एकाएक निधन हो जाने पर इलाके के लोगों में दुखद माहौल छाया हुआ है। शाम करीब 5 बजे उनको अंतिम विदाई प्रदान किया गया। उनके एकाएक निधन के चलते पूरे इलाके में भाजपा कार्यकर्ता व आवासीय क्षेत्र के लोगों के बीच दुखद माहौल उभर कर आते देखा गया।
बराक घाटी के विभिन्न क्षेत्र में मिजो आग्रासन अगर बंद न हुआ तो बराक डेमोक्रेटिक फ्रंट के कार्यकर्तागण बृहत्तर आंदोलन पर उतराएंगे। पत्रकारों को दिए गए जानकारी के अनुसार कार्यकर्ताओं ने कहा कि धौलाई विधानसभा केंद्र के खुलीचोड़ा के कई क्षेत्र में वन विध्वंस किए जाने के साथ साथ सड़क निर्माण किए जाने पर असम सरकार की प्रशासन व्यवस्था पर सवालिया निशान लग रहा है और मिजो आग्रासन के चलते आवासीय क्षेत्र के लोग बुरी तरह प्रभावित हैं। खुलीचोड़ा इलाके में अपने मनमर्जी के अनुसार वन विध्वंस तथा सड़क निर्माण बाहुबल के जरिए किया जा रहा है, जिसके खिलाफ असम प्रशासन तथा असम राज्य व केंद्र सरकार को यह कदम नहीं उठा रहा है। कई और आरोप प्रत्यारोप को लेकर बराक डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख आह्वायक प्रदीप दत्तराय ने विस्तारित खुलासा भी किए। आसाम सरकार बराक उपत्यकाके आसामेर अंग बोले मने करे ना, कारण आमरा लक्ष्य करछि विगत 2-3 बछर धरे এই মিজোরাম সীমান্তে লাইলাপুর, ভৈরবী, লেংটি বস্তি, ধলাই ইত্যাদি অঞ্চলে মিজোরামের টেরোরিস্টরা, দুষ্কৃতিকারীরা আসামের জমি দখল করছে, সেখানে বাড়িঘর তুলছে, জমি ক্ষেত করছে, রাস্তা তৈরি করছে, কিন্তু আসাম সরকারের তাতে কোনো মাথা ব্যথা নেই। অথচ অরুণাচলে যখন চায়না আমাদের জমি দখল করে, ভারতের জমি দখল করে, তখন কেন্দ্রীয় সরকারের সৈন্যবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু আজকে বার্মা, মায়ানমার এই সমস্ত এলাকার থেকে টেরোরিস্টদের হায়ার করে মিজোরামের দুষ্কৃতিকারী এবং টেরোরিস্টরা যখন আসামের জমি দখল করছে, তখন আসাম সরকার হোক বা কেন্দ্রীয় সরকার হোক কোনো রকম গুরুত্বই দিচ্ছে। তাই আমরা মনে করি যে আসলে দিসপুর মনে করছে যে বরাক উপত্যকা একদিন আলাদা হয়ে যাবে আগে পরে। তাই এই জন্যই তারা এত গুরুত্ব দেয় না বরাক উপত্যকার জমি যদি চলে যায় যাক। যদি এটাই মনে করে থাকে তারা, তাহলে আমাদের আলাদা করে দিক, আমরা আমাদের নিজেদের জমি কি করে রক্ষা করতে হয়, টেরোরিস্টদের সঙ্গে কিভাবে মোকাবিলা করতে হয়, আমাদের বরাক ভ্যালির মানুষ সেটা তারা ব্যবস্থা নেবে। এবং এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারকে আমি বলে দিচ্ছি, কিছুদিন আগেও ডিসিএসপি গিয়ে এসছে, তারা সচক্ষে দেখে এসছে রাস্তা বানাচ্ছে এবং ওইখানে স্থানীয় লোকদের তারা মেরে তাড়িয়ে দিচ্ছে। আজকে এই ব্যবস্থা যদি তারা গ্রহণ করতে না পারে, তাহলে তারা বলে দিক আমরা বরাক উপত্যকার মানুষ নিজেরাই তার ব্যবস্থা করব। আমাদের যদি কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার বরাক ভ্যালিকে মনে করে তারা আলাদা রাজ্য হয়ে যাবে, তাহলে তারা বলে দিক আমাদের পুলিশ লাগে না, সিআরপি লাগে না, আর্মি লাগে না, আমাদের মানুষ সেটা আমাদের জমি রক্ষা করতে সমর্থ হবে। আমরা যে যে জিনিস প্রয়োজন হবে সেই জিনিস দিয়েই আমরা করব। কি জিনিস? সেটা যাই হোক, যেটাই প্রয়োজন পড়বে আমরা করব, আমরা আমাদের জমি রক্ষা করব। समाचार में लेते हैं एक छोटा सा विराम। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है।
मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। অপোজিট মৌসুমী হাসপাতাল, কাছাড় কলেজ পয়েন্ট, শিলচর। কচিকাঁচা শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে উন্নত শিক্ষা পরিকাঠামোয় কাজ করে আসছে লিটল পিলার স্কুল। অত্যাধুনিক শিক্ষা পরিষেবা, শিশুদের মন মাতানো আসবাব এবং শিশু সুলভ পরিবেশে ছাত্রছাত্রীদেরকে এখানে শিক্ষা প্রদান করা হয়। এছাড়াও এখানে আপনারা পাচ্ছেন 2 বছর থেকে 6 বছর বয়স পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের ডে কেয়ারের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা। অফিসে কর্মরত অভিভাবকরা নির্দ্বিধায় লাভ করতে পারেন শিশুদের জন্য ডে কেয়ারের সুবিধা। উইন্টার ক্যাম্প, সামার ক্যাম্প সহ উন্নত মানের প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে শিশুদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করে গড়ে তুলতে আজই শিশুদের নিয়ে পদার্পণ করুন লিটল পিলার স্কুল, অপোজিট মৌসুমী হাসপাতাল, কাছাড় কলেজ পয়েন্ট, শিলচর। दूरभाष 9957565016 নম্বরে। समाचारों के अगले चरण में 11 अप्रैल को चित्तर के बंग भवन में बराक उपत्यका बंग साहित्य संस्कृति सम्मेलन कछार जिला समिति के उद्योग से कोविड विधि मानते हुए बराक उपत्यका के भट्ट संगीत नाम के एक ग्रंथ का आनुष्ठानिक तौर पर उन्मोचन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में सम्मेलन के कछार जिला सभापति तैमूर राजा चौधरी, ग्रंथ संपादक डॉक्टर अमरेंदु भट्टाचार्य, प्रवीण पत्रकार ज्योतिलाल चौधरी व दूसरे कई वरिष्ठ कार्यकर्तागण मौजूद थे। इस दिन के कार्यक्रम में कई वक्ताओं ने भट्ट संगीत की किताबों के विभिन्न पहलुओं को लेकर अपने अपने मतों का बखान भी किया और प्रमुख पत्रकार ज्योतिलाल चौधरी ने आनुष्ठानिक तौर पर इसका उन्मोचन किया। বিধুভূষণ রায় তারপর তো অনেক বেরিয়েছে। 1879 সালকে আমরা বলি যে ব্রহ্মপুত্র সম্রাটটা সূত্রপাত হয়েছে। কিন্তু আমি যখন এই গ্রন্থ সম্বন্ধে অর্জুন ভট্টাচার্যের সঙ্গে আলাপ করছিলাম তখন আমি বুঝতে পারলাম যে এটা আমাদের ভুল ধারণা। ব্রহ্মপুত্রের সময়টা শুরু হয়েছে সেই মধ্যযুগে, যখন এই ভট্ট সঙ্গীত অত্যন্ত সুপরিচিত, আস্তে আস্তে যার পরিচিতিটা আস্তে আস্তে বাড়ছিল। সেই ভট্ট সঙ্গীত থেকে আমাদের ব্রহ্মপুত্রের সাংবাদিকতার সূত্রপাত। এবং সেই প্রসঙ্গে আমি বলব সংবাদ প্রতিবেদন। এসব প্রতিবেদনের লক্ষণীয় দিকটি হল সঠিক তথ্যের ব্যবহার। সামান্যতম তথ্যগত প্রান্তীয় পট্টসঙ্গীতে পরিলক্ষিত হয় না। পট্টকবিদের এই সততা অবশ্যই শ্রদ্ধার বিষয়। সাম্প্রতিক সময়ের সঙ্গে তুলনা করলে বলা যায়, এখন প্রশিক্ষিত সাংবাদিকরা যে কাজ করছেন অতীতে পট্টকবিরা অনুরূপ নীতি অনুসরণ করতেন। এই দিকটি নিয়েও গবেষণা
হতে পারে। অবশ্য কাল্পনিক বিষয় অবলম্বনে রচিত কিছু বট্টসঙ্গীত রয়েছে। বট্টসঙ্গীতের অন্যতম দিকটি হল এই ধারার প্রাচীনত্ব। পৌরাণিক যুগ থেকে বট্টকবিদের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের प्राय सब धाराएं बट्टकवि व भाटদের उल्लेख रही। शिलचर की चंद्रवंशी निधि संस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा बड़े पैमाने पर ऋण गबन किए जाने का आरोप लग रहा है। इस संदर्भ में सौमित्र भट्टाचार्य के ऊपर लोगों काफी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। परेशानी के कगार में जी रहे लोगों का कहना है कि सौमित्र भट्टाचार्य विभिन्न क्षेत्र से लोगों को आर्थिक घोटाले के साथ जुड़कर उन्हें परेशान कर रहे हैं और उनके अर्थ गबन करने पर तुले हुए हैं। परेशानी के कगार में जी रहे विभिन्न क्षेत्र के कर्मचारियों ने संदर्भ में विस्तारित खुलासा किया और कंपनी के एजेंट व दूसरे कार्यकर्ताओं से इस संदर्भ में न्यायिक इंसाफ का गुहार भी लगाया। লোন দিকে মানে চন্দ্রবংশী বলে টাকা নিয়েছিল, 16,000 13,000 এইরকম টাকা নিয়েছিল। আজকে 3 বছর হয়েছে আমরা টাকাটি ফেরত পাইনি। এখন আপনি কিসের জন্য এসেছেন? টাকাটি নেওয়ার জন্য। আজকে দেবে কালকে দেবে বলে টাকাটি কোনো মানে নিখোঁজ হয়ে গেছে টাকাটি। আপনার তার সাথে যোগাযোগ করেছিলেন কি? হ্যাঁ, কতবার মানে 15 থেকে 20 বার আসলেই বলে আজকে না কালকে, কালকে না পরশু দিন, এইরকম করে আমাদের ঘুরাচ্ছে। এখন আপনারা কি করতে চান? আমাদের টাকাটি ফেরত পাইতে চাই। কত টাকা নিয়ে? প্রায় 2 থেকে 2.5 লাখ টাকা হবে সবে 11 জন মিলে। আমি করিমগঞ্জে থাকি, টাকাটা কোনো জন্য আপনাদের টাকা মাইট যাবে না, যদি মাইট যায় তাহলে আমরা টাকাটা ভরে দেব। ওনার সাথে কিভাবে সাক্ষাৎ হয়েছিল আপনার? উনি কমপ্লেক্সে গিয়েছিলেন, আমাদের একজনের ঘরে জগাদির ঘরে গিয়েছিলেন। উনি বলেছেন যে টাকাটা একটা লোন নেবে আপনাদের। উনি বলেছেন কিসের লোন? বলেছে যে চন্দ্রবংশী একটা লোন এসেছে, প্রথম ইন্স্যুরেন্সে দিতে লাগবে 16,000 টাকা। 16,000 টাকা যদি আপনারা কেউ মারা যান তাহলে এই ইন্স্যুরেন্সটা 5 বছর পরে ইন্স্যুরেন্সটা পেয়ে যাবেন। 16,000 টাকা করে সবাই দিতে লাগবে, 10 জনের গ্রুপ আছে। তো বলেছে আমরা ঠিক আছে আমরা দিয়ে দেবো। আবার আমরা বলেছি যে যদি টাকাটা মাইট যায় তাহলে কি হবে, টাকাটা কে দিবে? আমরা কিন্তু কোম্পানিকে আমরা চিনি না, কিন্তু তোমাকেই চিনি। তো বলেছে টাকাটা মাইট যাবে না, যদি টাকাটা মাইট যায় তাহলে আমি দিব। আমি করিমগঞ্জের ছেলে, আমি গাছকালিবাড়ি রোডে থাকি। এখন বলেছি যে গাছকালিবাড়ি রোড থেকে এই করে এসেছে, আমরা সবাই বলছি যে রইল টাকাটা দেওয়ার জন্য। ও বলেছে কোম্পানি মাইট খেয়েছে, আমি কি করবো, আমি কি করে দেবো। আমি বলেছি যে আপনার সাথে উদ্ধার আমি গিয়েছিলাম। আমরা এখানে চন্দ্রবংশী নিধি লিমিটেড অ্যাডভার্টাইজ পেয়ে আমরা এখানে ঢুকেছিলাম। ঢোকার পরে এখানে কোম্পানি বলেছিল যে 10 জনের একটা এসআরজি গ্রুপ করার জন্য। সেইভাবে আমরা এসআরজি গ্রুপ। কোন কোম্পানি? চন্দ্রবংশী নিধি লিমিটেড, শিলচর অম্বিকাপট্টি। তার ডিরেক্টর হলো ওনার ডিরেক্টর হলো এমডি লস্কর, যে টাইটেলটা হলো লস্কর ওনার। হ্যাঁ, তো প্রথমত এদের যে গ্রুপ, এদের গ্রুপের মধ্যে বিশাল নামে একটা ছেলে আছে, বিশাল দাস, সুভাষনগরের ছেলে। ও গিয়েছিল, গিয়ে প্রথম ওদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করে, এরপরে আমাকে বলেছে ভাই চল আমার লগে একদিন চল, গিয়া আমি গ্রুপটা বানাইলি তুই আমার লগে থাকিস। আমি আচ্ছা ঠিক আছে চল। যাওয়ার পরে গিয়া তাদের লগে মারছে। আমি যে বলছি আমারও তারা কয়েকটা কোয়েশ্চন করছে, এরকম যেটা যখন আমরা কোম্পানির ক্ষেত্রে কোম্পানি যেটা রুলসে আমি করে দিচ্ছি, শিলচরে কোম্পানি আছে, ওই রকম অম্বিকাপট্টির মধ্যে আছে, এমডিও আছে, এরকম আপনারা নেটের মধ্যে দেখিলেন। আপনারা দেখে আপনারা যদি পছন্দ হয় তখন আপনারা অ্যাপ্লাই করেন। আমি এরকম তারা আমি ফার্স্টেই বুঝছি। এর মধ্যে আমি তাদের অভিযোগ ছিল যে আপনি বলেছেন যে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার লোনে অ্যাপ্লাই করুন, যা টাকা যদি যা মায়ের খেয়ে যায় তাহলে আমি ভরে দেবো। আমি এরকম কোনো ধরনের স্টেটমেন্ট বলিনি। আপনি উল্লেখ করেছেন যে বিশাল ওই কোম্পানির কে, মানে ডিজিগনেশন কি? বিশাল আমরা সবই আমরা একটা বিডিএম, বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার মানে হিসাবে আপনাকে প্রমোশন করে। বিশাল কোন জায়গা? শিলচরের অম্বিকা শিলচর না, ওনার হলো সুভাষনগরের ছেলে। উনিও আমরা একটা ফ্রেন্ড ছিলেন। কতটা জিনিসের পরে ওদের করে যখন প্রবলেম হচ্ছে, আমার করে যখন সেভেলের টাইম ওরা যখন এসে আমাকে দিকদারি দিচ্ছে, আমার উপরে ব্লেম করছে। আমি ওকে বলেছি দেখ ভাই তোর গ্রুপ আমাকে বারবার এসে দিকদারি করছে, আমার তো কোনো গ্রুপ গিয়ে তোকে তো দিকদারি করেনি। আমার গ্রুপ আমি ওদেরকে বুঝিয়েছি, অফিসে নিয়ে গিয়েছি, সবকিছু দেখিয়েছি। তুই তোর একদিন গিয়ে তোরা গিয়ে দেখা। ও যায় না, ও ডাইরেক্ট উঠে বলে আমি কোম্পানির সাথে কোনো লিঙ্ক নাই, আমি কোম্পানির। আমার কাছে একটা বয়সও পর্যন্ত আছে। ও নিজে বলেছে যে আমার কিছু করার নাই, আমি হাত উঠাই দিছি, তুইও হাত উঠাই দে। এইরকম সেরকম কথাবার্তা বলেছে। আমি কেউ টাকায় কেউ কিন্তু আমি খাইনি। যদি আমি খেয়ে থাকতাম আমি এরকম এখানে বসে থাকি না। আমি একটা জোয়ান ছেলে, আমার লাইফ রিস্ক হয়ে যাচ্ছে।
ওরা আমার এখানে এসে যেরকম তামসামি করছে, এখন আমার উপরে তো আমার তো লাইফ রিস্ক চলছে না। কিন্তু উনি বলেছেন আজকে সকালে ওরা আসার পরে আপনার মা বা আপনার ছোট ভাই ওনাদেরকে খুব মিসবিহেভ করা হয়েছে। আমি বলি আপনাকে, যদি মিসবিহেভ করা হতো ওরা এখনো মতো বাইরে, এখানে আপনারা চেয়ারগুলো এসে দেখেছেন, এখানে চেয়ারগুলো না দেখতে পারলেন না। আমরা যতবারে ওরা আসে আমরা বলি এসে বসুন, কিছু খান, আমরা অতটুকু পর্যন্ত করি। মিসবিহেভ করার এগুলো জিনিস আমরা বলি না। ওরা বলে না আমরা বসবো না, আমরা বাইরে বসে কথা বলবো, হ্যাঁ সেই দরজা লাত মেরে খুলে ওরা বেরিয়ে গিয়ে এখানে গিয়ে তামাশা করেছে, আস্তে বিল্ডিং কে জমা করেছে, পুরো বিল্ডিং জানা আছে, পুরো बिल्डिंग साक्षी আছে ওরা এরকম করেছে। आहले सुन्नत वाल जमात के कार्यकर्ताओं द्वारा रमजान महीने में बिजली परिसेवा स्वाभाविक तौर पर रखे जाने की मांग पर एक स्मारक लिपि प्रशासन तथा विद्युत विभाग को प्रदान किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए आहले सुन्नत वाल जमात के सभापति मौलाना नजीर हुसैन मंजूरदार ने कहा कि रमजान महीने में मुस्लिम धर्म समुदाय के लोगों को इबादत किए जाने की महीना है और इस क्षेत्र में लोगों को बिजली परिसेवा सुचारू रूप से मुहैया करवाया जाए ताकि लोग परेशानी के कगार पर न पहुंचे। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए आहले सुन्नत तथा दूसरे कई संगठन के कार्यकर्ताओं ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। माहे रमजानेर तृतीय शुभेच्छा। विश्व मुस्लिम रमजान मासे सियाम साधना करे थाकेन महान आल्लाहके सन्तुष्ट करार जन्य। आमरा रमजानेर समय विद्युतेर समस्या प्राय आमरा देखते पाई। विद्युत विभागेर काछे आमादेर उत्तर पूर्व भारत जुब आहले सुन्नात वाल जामातेर पक्ष थेके आमादेर अनुरोध, आमादेर दाबी इफ्तारेर समय, तारावी नामाजेर समय एवं सेहरिर समय এই তিনটি সময় যেন লোডশেডিং না করা হয়, নিয়মিত যেন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়, এটা আমরা উত্তর পূর্ব ভারত যুব আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পক্ষ থেকে আমরা দাবি জানাচ্ছি এবং অনুরোধও করছি। তৎসঙ্গে সেন্টার ফর ইসলামিক ইন্ডিয়া নাকি বুইপুর একটি সংগঠন যে রমজানের কিছু নীতি নির্দেশিকা দিয়েছে তার আমরা বিরোধিতা করছি। এই সংগঠনের কোনো অস্তিত্ব নেই, উত্তর পূর্বাঞ্চলে এই সংগঠনের কোনো অস্তিত্ব নেই। এই সংগঠনের নীতি নির্দেশিকা আমরা মানব না, কারণ এটা কোনো সরকারি নীতি নির্দেশিকা নয় এবং এই সংগঠনের যারা পদাধিকারী আছেন কাউকে আমরা চিনি না এবং ওদের কোনো গ্রহণযোগ্যতা সমাজের কাছে নেই। সরকার যখন গাইডলাইন দিয়ে দিবে তখন সরকারি গাইডলাইন কিংবা তো আমাদের উত্তর পূর্ব ভারতের ধর্মীয় সংগঠন যখন গাইডলাইনগুলো দিয়ে দিবে, আমাদেরকে নীতি নির্দেশিকা দেখে দিবেন, আমরা মানব। তো এই সংগঠনের কথায় আপনারা কান দিবেন না এবং আবার অনুরোধ করছি বিদ্যুৎ বিভাগের প্রতি এই রমজানের ইফতারে, সেহরিতে এবং তারাবির রক্তে যেন তারাবির সময় যেন নিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ রাখা হয়, লোডশেডিং যেন না করা হয়, এটাই আমরা উত্তর পূর্ব ভারত যুব আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পক্ষ থেকে আমরা অনুরোধ করছি, দাবি জানাচ্ছি। उदारपुर विधानसभा केंद्र के छोटो सिंगा चाय बागान क्षेत्र में अमित बड़ाइक नाम के 30 वर्षीय युवक द्वारा इलाके के सविता मुंडा नाम के 16 वर्षीय एक किशोरी को अपहरण किए जाने के मांग को सामने रखते उदारपुर थाने में एक FIR दर्ज किया गया है। आरोप प्रत्यारोप को पीछे छोड़ पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है, लेकिन लोगों का कहना है कि अमित बड़ाइक जो उम्र 30 साल बताया जा रहा है 16 वर्षीय सविता मुंडा को लेकर फरार हो गया है। पूरा मामला कोई प्रेम घटना है या फिर अपहरण की वारदात संदर्भ में पुलिस छानबीन में जुट गई है। घटना হয়েছে আমার মেয়ে ঘর থেকে বাইরে সে একটা আমার নাতনি আছে তার লগে তে বাইরে ইয়া পরে কোন দিকে বেড়াইছে এটা তো আমি জানি না। তে আমি তো কাজে আসলাম, তে 2টার সময় আয়া আমি বাড়িতে আইছি, তেও বাচ্চা আমি জিগাইছি না কারো। তারপরে বাচ্চারে পরে জিগাইছি 3টার সময় আমার নাতনি নে, তখন নে কইতে অমুকে লইয়া গেছে। অমুকে অমিত বড়াই। অমিত বড়াই বাড়ি কোন জায়গা? ছোট সিংহা। ছোট সিংহা নাসিং ফাড়ি। লাসিং বাড়ি ছোট সিংহা। হে লইয়া গেছে গিয়া। এরপরে তো আমি তোকে তো পাইছি না, তারার বাসাত গেছি জিগাইবার লাগি। তখন তো আমার তো ধমকি দেখায়। তারা কে দেখায় ধমকি? তারার করুন মানুষ মা বাবা। আমি তো ডরাই আই গেছি। তারপরে তারার বাসাত আমাইছি না, মানে তারা দরবার শুরু লাগাইছি। আচ্ছা, এরপরে মেয়েটার লাগে খুঁজাখুঁজি করছি? করছি। তারপরে ও বাচ্চাই কইছে যে মুখের নাম মানে অমিত বড়াই। আচ্ছা, অমিত বড়াইকে নেওয়া পরে এখন এটা কিটা উদারবন থানাত কোনো FIR করছো? ওই তো করছি। रविवार को दिल्ली आसाम हाउस में भारतीय यूनिवर्सिटी फॉर पीस एंड एजुकेशन एडवाइजरी बोर्ड की
डायरेक्टर तथा वाइस चेयरमैन डॉक्टर एम अहमद ने असम विधानसभा के उपाध्यक्ष आमिनुल हक लस्कर को समाज कल्याण, समाज सेवा, दक्षता व सक्रिय राजनीति में अहम भूमिका निभाए जाने पर डॉक्टरेट डिग्री से सम्मानित किया। इस दिन के कार्यक्रम में असम विधानसभा के उपाध्यक्ष आमिनुल हक लस्कर के हाथों उन्होंने यह पुरस्कार प्रदान किया, जिसके चलते पूरे असम राज्य के साथ साथ उत्तर पूर्वांचल के लोगों के बीच खुशी की माहौल देखने को मिल रही है। असम राज्य सरकार तथा कछार जिला प्रशासन के लापरवाही के चलते धोलाई विधानसभा केंद्र के अधीन असम मिजोरम सीमावर्ती क्षेत्र रेंगटी पहाड़ी इलाके के दक्षिण धोलाई सेवड़ातल जीपी के खुलीचोड़ा व धनाखाल इलाके में मिजो आग्रासन किए जाने पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया है। आस्था संगठन के कार्यकर्ताओं ने ऑल कछार करीमगंज हैलाकांदी स्टूडेंट्स एसोसिएशन के एक उपदेष्टा तथा प्रतिनिधिमंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा मिजोरम सीमावर्ती क्षेत्र के खुलीचोड़ा, धनाखाल, रेंगटी पहाड़ आदि क्षेत्र का दौरा किया गया और मिजो आग्रासन के खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया गया। छात्र संस्था আকশা পক্ষ থেকে আজকে এই সাংবাদিক সম্মেলন। আপনারা জানেন যে মিজো আগ্রাসনের ব্যাপারে আকশা বিগত দিনে সরব ছিল, আজও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। আমরা লক্ষ্য করছি যে দিনের পর দিন আসামের জমি জবরদখল করে এখানে তাদের কর্তৃত্ব স্থাপনের চেষ্টা করছে, কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে কেন্দ্রীয় সরকার নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছেন। মিজোরামে একটি নির্বাচিত সরকার থাকা সত্ত্বেও সেই সরকার উগ্র যা মিজো সংগঠন তাদের অঙ্গুলি হেলনে চলছে। আসামে গত 4 মাস থেকে এখানে আমরা লক্ষ্য করছি যে আসামে জমি জবরদখল করা হচ্ছে। এক বিগত দিনে আমরা শুনিয়েছিলাম যে রেংটি পাহাড় তারা তাদের দখলে নিয়ে নিয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনে প্রশাসনিক ও আধিকারিকদের ব্যস্ততা এবং বন বিভাগের কর্মীদের ব্যস্ততার জন্য এই সুযোগ তারা হাতে নিয়েছে এবং বিভিন্ন স্থানে তারা আগ্রাসন চালিয়েছে। মিজো দুষ্কৃতীরা কোথাও ঝুম চাষের জন্য তারা সেই সব আগ্রাসন অব্যাহত রেখেছে। নির্বাচন শেষ হতেই মিজো আগ্রাসনের তথ্য আমাদের সামনে প্রকাশ্যে এসে গেছে যে প্রথমে ছিল রেংটি পাহাড়, সেই রেংটি পাহাড় ছাড়াও রেংটি পাহাড়ে মিজোদের দ্বিতীয় আগ্রাসনের ঘটনাটি ঘটেছে শেওড়াতল জিপির খুলিচড়া ধলাখাল এলাকায়। আমরা এটা চলো যাই মিজোরাম সীমান্তে গিয়ে একটা জনবিস্ফোরণ ঘটিয়ে
আমরা কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারকে আমরা একটা বার্তা দিতে সক্ষম হব। আমরা এও জানান দিতে চাই যে আসামের 1 ইঞ্চি জমি দখলমুক্ত হোক, দখল হোক সেটা আশা চায় না। এই জায়গা আমাদের ছিল, আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। 14th फाइनेंस के आर्थिक अनुदान के तहत धोलाई विधानसभा केंद्र में चल रही है घोटाले की दौर। आरोप प्रत्यारोप पर जुट रहे हैं लोग। करीमगंज जिले के भारत बांग्लादेश सीमांतवर्ती क्षेत्र बालिया इलाके में 300 साल पुराने नृसिंह मंदिर में हुई डकैती की वारदात। नगद राशि सहित गहने उड़ा ले गए डकैत। हाइलाकांदी जिले के काटाखाल नदी में नहाने के दौरान विकास तंतुबाई नाम के युवक हुआ लापता। इलाके में छाई सनसनी। एसडीआरएफ जुटी तलाशी में। धोलाई क्षेत्र में आईपीएल देखने के लिए अपने घर में डिश लगाने के दौरान निंकुशील नाम के व्यक्ति की छत से गिरने से हुई मौत। इलाके में छाई दुखद माहौल। शोक व्यक्त किया वन मंत्री परिमल शुक्लवैद्य ने। बराक घाटी में मिजो आग्रासन पर कड़े कदम उठाए जाने के लिए बराक डेमोक्रेटिक फ्रंट के कार्यकर्ता प्रदीप दत्त राय ने प्रशासन से किया अपील। राजनेताओं पर हट रही है उम्मीद। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।